अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज का जो नुस्खा मैं लैके आया बहुत ही पावरफुल है। रिजल्ट भी इंतहाई शानदार है। तो तुहानू किते जरूर बाहर जाने की जरूरत नहीं होनी, ना TCS मंगवाना पैना। तुहाडे किचन के अंदर ही चीज़ां मौजूद होनियां। जिहड़ा मैं नुस्खा लैके आया वो तुसीं किचन के अंदर ही सारी चीज़ां, हर किचन के अंदर चीज़ां मौजूद होनियां। तुसीं वो भी लैके तुसीं बना सकते हो। चलने आ नुस्खे की तरफ। तो जिन्होंने दोस्तों भरावां ने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया, आलसो दी नोटिफिकेशन देना आते आप मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दें तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। तुसीं किचन के अंदरों ही पहले ले लैनी है सौंफ। सौंफ इस तरह ले लैनी है, नीम मकदार ले लैनी है सौंफ। दूसरे नंबर पर तुसीं ले इन्ना भी थोड़ी मकदार ले लेना जिन्ना तुसीं जरूरत के मुताबिक बनाना हो। तीसरे नंबर पर तुसीं ले लैनी है शक्कर, देसी होए प्योर शक्कर होए, बाजारों ना दूसरी ना मिले कैमिकल वाली ना होए, प्योर देसी शक्कर होनी है। सब तो पहले तुसीं जिहड़ा काम करना है सौंफ ले लैनी है। सौंफ हमाम दस्ते दे विच अपनी मकदार के मुताबिक जिन्नी बनानी है, 1 चमची 2 चमचियां तुसीं पा लैनी, 2 दी बजाय भी 3 पा लैनी। 3 चमचियां बना के इहनूं बरीक बरीक जिहड़ा ना बिल्कुल पीस लेना हमाम दस्ते दे विच। ਉਹ नुस्खा दोस्तों भरावां वास्ते जिन्हां ना ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, चलते चलते दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा उन्होंने साह जो फुल जाता जिन्होंने आम कहते हैं उन्होंने वास्ते बहुत ही अच्छा नुस्खा है। वो दोस्तों भरा परेशान ना हो जिन्हों की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है तो साह बहुत फुल जाता है। इस तरह भी चलते जो हल्का भी चलना तो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और साह बहुत ज़्यादा फुल जाता है। उस भरावां वो दोस्तों वास्ते नुस्खा है बहुत ही पावरफुल है। तुहानूं किसी TCS नहीं करवाना पैना। पहले सौंफ नूं इस तरह बिल्कुल ही है ना तुसीं क्रैश कर लेना है, बिल्कुल बरीक कर लेना है सौंफ को हमाम दस्ते दे विच। तो तुसीं ज़्यादा भी बना सकते हो, मैं तुहानूं बना के थोड़ा दस रहा मकदार दे विच किस तरह बनाना है। हमाम दस्ते दे विच चंगी तरह क्रैश कर लेना, क्रैश करके सौंफ को बिल्कुल पीस लेना, पीस के और दूसरे नंबर पर दिल के मरीजों वास्ते भी है तो जिन्होंने दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, साह बहुत ज़्यादा फुल जाता है। और दूसरे नंबर पर जो नुस्खा है उन्होंने वास्ते उन्होंने दोस्तों उन्होंने भरावां वास्ते भी है जिन्होंने पेट के गैस रही है। वो दोस्तों भरावां वास्ते बहुत ही अच्छा और शानदार नुस्खा जिन्होंने साह वगैरह चढ़ जाता है। देखो जी सौंफ जी ना सारी पीसी गई है बिल्कुल इस तरह कर लैनी है। कंडीशन तुहानूं मैं दस देना ये तरीकाकार है। सौंफ बिल्कुल ही पीस के ना बिल्कुल ही इस तरह की हो गई है, बिल्कुल इन्हों ना बिल्कुल बरीक बरीक पीस लेना है। इस तरह हमाम दस्ते दे पीस लो, नहीं तो मशीन के पीस लो, बिल्कुल ही पीस के इन्हूं किसी कूली वगैरह च ना तुसीं अलग कर देना है। जो अलग हो गया हूँ तुसीं पाना धनिया, धनिया भी अपनी मकदार नाल ले लेना है जिन्ना भी तुसीं यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बनाना ज़्यादा तकरीबन इन्ना तुसीं कर लो। धनिया इन्हूं पा दिता है, इन्हूं भी बिल्कुल ना तुसीं हमाम दस्ते दे विच क्रैश कर लेना। जो मशीन है तो मशीन के इस तरह अच्छी तरह इन्हूं क्रैश कर लेना, मिक्स कर लेना ताकि धनिया जो चंगी तरह मिक्स हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दोस्तों भरावां वास्ते साह की बीमारी वास्ते भी साह फुल जाता, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो दूसरे नंबर पर जो ना है गैस वगैरह जी खाना खाने तो बाद पेट जो फुल जाता है या आम कहते हैं कि की कहने गैस की शिकायत हो जाती है, खारिज नहीं होती हैगी तो बहुत बहुत पेट महसूस होता है। वो दोस्तों उन्होंने भरावां वास्ते भी बहुत ही आसान तरीका है तो बहुत ही पावरफुल नुस्खा आजमाइश नुस्खा है। तो इंशाल्लाह एक बार जरूर ट्राई करो। ट्राई करने से कोई हर्ज नहीं है, तुम ट्राई करके देखो तो इंशाल्लाह ताला तुहानूं शिफा मिलेगी, गैस की बीमारी भी खत्म करेगा। ऐ धनिया भी बरीक बरीक जो ना तुसीं इस तरह क्रैश कर देना है, बिल्कुल ही बरीक बरीक अच्छी तरह इन्हूं ना तुसीं क्रैश कर देना है। जो बरीक बरीक बिल्कुल हो जाएगा फिर तुहानूं मैं दसना कि अगे यार की करना है स्टोके का नुस्खे का की करना है। तो गैस वगैरह होए तो किसी टाइम खब्बी पसली के थले पेन होने लग पैंदी है या दिमाग में चढ़ जाती है जी वजह ना दिमाग के की कहने सिर के अद्धे सिर का दर्द होने लग पैंदा। तो बहुत ही भैड़ी बीमारी है यार, हार्ट अटैक का भी बायस बनती है तो दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का भी सबब बनती है। तो इसलिए कोई भी बीमारी हो उन्होंने हल्की ना समझो। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही पावरफुल नुस्खा तुहानूं मैं दस रहा। तो घर दी चीज़ों का दूर तुहानूं जाना नहीं पैना है, तुहाडे किचन के अंदर ही मौजूद है। हमाम दस्ते इस तरह बरीक बरीक इन्हूं कर लेना है। अगर बिल्कुल बरीक हो गया तो मैं दसना बरीक करके भी किस तरह की लुक बनती है। बरीक बिल्कुल हो गया, अभी मैं तुहानूं लुक चेक करा की कंडीशन बनी है। इस तरह बिल्कुल इन्हूं बरीक कर लेना है। धनिया बिल्कुल बरीक हो गया, बरीक हो गया अभी चंगी तरह बरीक करके तुसीं किसी भी चीज़ से इन्हूं कर सकते हो। मैं छोटी जी गुल्ली लै रहा तो मैं कट रहा सारे नुस्खे नूं। दोस्तों भरावां वास्ते बहुत ही शानदार नुस्खा है। दो चीज़ां तुसीं ईजीली बना लिया, सौंफ भी कर ली है तो यह भी कर ली है। हुण तुसीं की करना है दोनों मिक्स कर लेना, अच्छी तरह इन्होंने मिक्स कर लेना। इस तरह करके सौंफ भी तो इन्हूं भी अच्छी तरह स्कूली दे मिक्स कर लेना। नुस्खा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शानदार है। तो इंशाल्लाह ताला जिन्हां भरावां दे साह वगैरह फुलदा है, गैस रहिंदी है, कब्ज वगैरह रहिंदी है तो मैदे की तकलीफ है और भी इंतहाई शानदार है। या पेट दर्द रहिंदा है तो दिल के मरीजों वास्ते भी बहुत ही शानदार है। इन्हूं अच्छी तरह सौंफ ते पुदीने नूं जिहड़ा ना मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह इन्हूं मिक्स कर लेना ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स हो गया जो तो तुसीं जिन्ना यूज़ करना ना उन्होंने किसी कोली दे विच इस तरह कढ़ देना, जिन्ना भी तुसीं यूज़ करना दिन दे विच इन्नी मकदार ले लैनी है। तुसीं मकदार लैके कोली देसी शक्कर इस्तेमाल कर लेना, बस ये इस तो ज़्यादा नहीं करनी है। नुस्खे के असने देसी शक्कर इस्तेमाल कर लेनी है, बना लेना है असने। तो इंशाल्लाह 1 चमची सुबह तुसीं यूज़ करनी है पानी नाल, 1 चमची शाम को यूज़ करनी है। अगर
ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੁੜਵਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮ ਮਕਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਉਹ ਸੌਂਫ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਸੌਂਫ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹਮ ਮਕਦਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮ ਮਕਦਾਰ ਲੈਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਸੌਂਫ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਪੁਦੀਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਸੌਂਫ ਦਾ ਨਾ ਡਬਲ ਥੋੜੀ ਮਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਪੁਦੀਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣ, ਚੱਕਰ ਇਸ ਪੇ ਮਾਮੂਲ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ 100% ਦੇਸੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹ ਸਭ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਸੌਂਫ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਂਫ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਨੁੰਨੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੌਂਫ ਦੀ ਬਸ ਮਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਫੋਰ ਜਿਸਮ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਬਾਈ ਹੈ, ਬਾਈਬਾਦੀ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਬੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚਰਬੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਈਫੋਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਅਦਦ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਬਾਈਫੋਰ ਹੈਗਾ, 2 ਅਦਦ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਅਦਦ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਮਾਮ-ਦਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਕ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੌਂਗਾਂ ਦੀ। 2 ਲੌਂਗ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਾਈਫੋਰ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ 2 ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੌਂਫ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਧਨੀਏ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ 100% ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਏ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੌਂਫ ਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜੂਨ ਟੈਪ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਜੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਫੁੱਲ 100% ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧਨੀਆ ਤੇ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਡੇਲੀ ਖਾਣ ਸੁਬਾਹ ਔਰ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਫੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਲੈਣੇ, ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਦੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੌਂਗ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਮਿਕਸਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸ ਮਜੂਨ ਟੈਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਛੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਦੇਸੀ ਗੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਖਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੌਂਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਘਰ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਗਿਆ 100% ਦੇਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ TCS ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੌਂਫ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਧਨੀਆ ਹਮ ਮਕਦਾਰ, ਦੋਨੇ ਮਕਦਾਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਧਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸੌਂਫ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਚੀਨੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਹੋਏ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਹਸਬੇ ਮਮੂਲ ਚਮਚੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਮ ਬਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਚਰਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੋ ਅੱਧੇ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਪ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਇਹੀ ਮਿਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਦੀ ਤਸੀਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਦੋ ਲੌਂਗ ਪਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਦੋ ਲੌਂਗ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਕਸਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਦੱਸਣਾ, ਅਰੀ ਇਹ ਲੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਕਸਰ ਐਰੀ ਬਾਈ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਫੂਕ ਜਾਂ ਮਜੂਨ ਜਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਂਭ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ 2 ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ। ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜੂਨ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਫੂਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੁਸਖਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, अपना फीडबैक भी दिया करो और दसिया भी करो भी आज चीज़ किस चीज़ बताऊँ मैं नुस्खा बनावा। तो इंशाअल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ इंशाअल्लाह ताला ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਓ तो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। शुक्रिया।